कि तुसी आम आदमी पार्टी के सत्ते ते अज इत्थे पहुंचे हो। आम आदमी पार्टी विरोधी धिर दे विच है और साडी ड्यूटी है कि हरेक इशू जिहदे नाल पंजाब दा किसान, मजदूर, व्यापारी, कारोबार, विद्यार्थी मुतासिर हुंदा होवे वो आवाज़ असीं तुहाडे राहीं पंजाब दी अन्नी ते बोली सरकार, कमज़ोर सरकार दे कन्नां ताईं पहुँचाईए। अज मेरे नाल साडी पार्टी के जिला लीडरशिप के सारे सीनियर आगू साहबान विराजमान है। तो साथियों, मैं आम आदमी पार्टी वालों एक सख्त इतराज़ दर्ज कराया जा रहा है जिहड़ा कि पंजाब सरकार ने मोदी साहब दियां जिहड़ियां कारपोरेट्स नूं पालन वालियां, देश नूं वेचण वालियां, किसानी ते कारपोरेट दा कब्जा कराउण वालियां, मजदूरां दी वध समस्या बनाउण वालियां जिहड़ियां नीतियां नूं लुकवें ढंग नाल अगे वधा रही है पंजाब सरकार। ये नीतियां हैगियां मोदी सरकार दी। जिहड़ा कल एक तुगलकी फरमान आया कि पंजाब के सारे किसानां नूं आपदी फर्द, आपदी गिरदौरी, आपदी फसल ऑनलाइन करनी पिया करेगी। कहण नूं तां इह किसानां दे हित च है, लेकिन ये बड़ा वड्डा मूर्ख धंधा है। एक वड्डी जिहड़ी स्कीम बनाई है मोदी सरकार ने कि सारा डाटा इकट्ठा करके इन्हां ने प्राइवेट कारपोरेटां नूं देना है और उहदा पायलट भी एग्री स्टैक नाम का एक सिस्टम बना रहे हैं और उहदा जिहड़ा पायलट है वह किहनूं दिता? पतंजलि। उहदा पायलट दिता माइक्रोसॉफ्ट। वो बड़े कारपोरेटां नूं दिता। माइक्रोसॉफ्ट के जिहड़े बिल गेट्स ने वो भी बहुत बड़े कारपोरेट एग्रीकल्चर करते हैं। वो सो ये कारपोरेटां दा पक्ष पूरन लई लुकवें ढंग दे नाल इह मोदी साहब का एजेंडा पंजाब दी कैप्टन सरकार, पंजाब दी सिद्धू साहब की अगवाई वाली कांग्रेस सरकार ये कर रही है और इहदे नाल सानूं सीधा सीधा नुकसान। वैसे तो इल कंसीवड है, अनटाइमली है, ये चाहिदी नहीं सी, समय की मंग नहीं सी। ये जिहड़ा इन्हां ने तुगलकी फरमान दिता, लेकिन इहदा सीधा सीधा असर की होना? उन्हां गरीब बेजमीने किसानां ते मजदूरां ते होना जिन्हां नूं कल नूं लिफ्टां नहीं देणियां बैंकां ने, जिन्हां दी कल नूं पेमेंट जे पाउणी है ते उहते 18.5% GST ला देना है। वो गरीब तो पहले, सानू तो फसल का भाव पहले ही पूरा नहीं मिलता। ठेके ते जमीन लैण वाले दा, अच्छा फिर अगर वो ठेके ते लै ली तो जिहड़ा मालक है जे रिकॉर्ड दे विच वो गिरदौरी वाले खाते चला गया तो फिर झगड़े पैणगे। सो ये इल कंसीवड, अनटाइमली, समय तो पहला इन्होंने की। बाकी ये गल ये हैगी एक मिजाइल जे तो ईमानदार बंदे के हथ दे होवे फिर तो भला कर सकती है। जो पहले ही मोदी सरकार देश की किसानी नूं, देश के मजदूरां नूं, देश नूं, देश के दुकानदारां नूं, देश के गरीब लोगों नूं सिर्फ ते सिर्फ कारपोरेटां दे हथ वेचण ते तुली हुई है, उदों सारा डाटा इकट्ठा करके उन्हां कारपोरेटां नूं देना एक बिल्कुल देश के हित च नहीं है। ये किसी किसान के हित च नहीं है, ये किसी मजदूर, ये किसी दुकानदार के हित च नहीं है। इन्हां ने सारे जिहड़े छोटे कारोबारी वो मार देने हैं। सो मैं तुहाडे राहीं आम आदमी पार्टी वालों ये मंग करदा कि जदों सारा देश का किसान मोदी सरकार के तुगलकी फैसलों के खिलाफ खड़ा है तो पंजाब की कांग्रेस सरकार इन्नी कमजोर होके, इन्नी साजिशी ढंग दे नाल मोदी सरकार के एजेंडे नूं लुकवें ढंग नाल लागू क्यों करवा रही है? उन्हां दा हिक डाह के सगों जिहड़ा मंडी माफिया जिहदे करके 10,000 करोड़ सालाना नुकसान हुंदा पंजाब दा, उहनूं नत्थ पाउण दी गल करनी चाहिदी सी। वो मंडी माफिया नूं नत्थ नहीं पा रहे, किसानां ते मजदूरां ते। जदों साਡੀਆਂ मंडियां बंद हो गईਆਂ ते कित्थे जाणगे साडे तोले?
ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਗੇ ਸਾਡੇ ਮੁਨੀਮ, ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਗੇ ਸਾਡੇ ਆੜਤੀਏ? ਇਸ ਗੱਲ ਵੱਲ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵੱਧ ਰਹੀ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਫੜ ਰਹੀ। ਇਹ ਹੱਥ ਫੜ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਕਦਮ 'ਚ ਕਦਮ ਧਰ ਰਹੀ ਹੈ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸਿੱਧੀ ਸਿੱਧੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਰਾ ਸਿਸਟਮ, ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਐਗਰੀ ਬਿਜ਼ਨਸ ਬਣਾਉਣਾ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵੇਚਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਘਸਿਆਰੇ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੈ, ਪੁਰਜੋਰ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਆ। ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਤਕੜੇ ਹੋ ਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਗਲਕੀ ਫਰਮਾਨ ਆਇਆ ਇਹਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ। ਅਗਰ ਨਹੀਂ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ, ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਸਿੱਧਾ ਸਿੱਧਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਲੁਕਵੇਂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਏਜੰਡਿਆਂ ਦਾ, 3 ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਸਮਰਥਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਔਰ ਲੁਕਵੇਂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਆ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਸਰ, ਅੱਜ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਬੱਸਾਂ 'ਚ ਭਰਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਅਰੈਸਟ ਵੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਆਪਣੀ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਬਰਨਾਲਾ ਬਾਈਪਾਸ ਤੇ। ਅੱਜ ਕੋਲ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਖਸ਼ਿਆ ਗਿਆ। ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਇਸ ਬਾਰੇ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕਠੋਰ ਹਿਰਦੇ ਵਾਲੇ ਇਨਸਾਨ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਰਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹ ਤਾਂ ਮਲੂਕੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਲੰਘ ਗਏ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਡਾ ਕਹਿਰ ਵਰਤਾਇਆ ਸੀ। ਉਹ ਹਲੇ ਤੱਕ ਮੇਰੇ ਯਾਦ ਆ, ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ, ਬੱਚੀਆਂ ਨੂੰ ਕੁੱਟਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਤੇ ਇਹ ਛੱਡ ਕੇ ਨਹੀਂ, ਹਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਖਾਸਾ ਛੱਡਿਆ ਨਹੀਂ ਬਾਦਲ ਦਾ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਉਹ DNA ਉਹੀ ਹੈ, ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਪਟਿਆਲੇ ਵੀ ਪਰਸੋਂ ਇਹੀ ਹੋਇਆ। ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸੀ, ਬਿਜਲੀ ਵਾਲੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਉੱਥੇ ਬੜਾ ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਵਰਤਾਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਇਹਦਾ ਸਖਤ ਸ਼ਬਦਾਂ 'ਚ ਅਸੀਂ ਇਹਦਾ ਖੰਡਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਇਹਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਮੈਂ ਵਾਰਨ ਕਰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਮਾਫ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਦਲ ਦਲ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਕਾਲੇ ਕਾਰਨਾਮੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਲੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲੇ, ਇਹ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਕਾਲੇ ਕਾਰਨਾਮੇ ਹੈ। ਇਹ ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਵਤੀਰਾ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ, ਸਾਡੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨਾਲ, ਸਾਡੇ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਖਸ਼ਿਆ ਗਿਆ। ਉੱਥੇ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰੇ ਨੂੰ ਉਹ ਫੜ ਕੇ ਧੱਕੇ ਨਾਲ, ਮਤਲਬ ਲੱਤਾਂ ਤੇ ਸੋਟੀਆਂ ਮਾਰੇਗਾ, ਉਹ ਬੱਚਾ ਵਿਚਾਰਾ ਉਹਦਾ ਫੜਦਾ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਇਹ ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇਹਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਕਿਸੇ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ। ਹੁਣ ਕਿਹਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ? ਹੁਣ ਵੀ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੁਖੀ ਨੇ ਉਸੇ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ। 62 MLA ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ, ਹੁਣ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ? ਇਹ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਸਟ ਦੇ ਆਰ ਟ੍ਰਾਈਂਗ ਟੂ ਟੇਕ ਦ ਪੰਜਾਬੀਜ਼ ਫॉर ਅ ਰਾਈਟ। ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਮੂਰਖ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਜਿਹੜਾ 4.5 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਜਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਵੀ ਇਹੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਲੈਪਟਾਪ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆ ਸਾਰਾ ਮਤਲਬ 10-10 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਜਿਹੜਾ ਕਰਜ਼ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵਾਸਤੇ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, 5-5 ਮਰਲੇ ਪਲਾਟ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਹੁਣ ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ 'ਚ ਦੁਬਾਰਾ ਆ ਜਾਣ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਣਗੇ। ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੇ ਤਾਂ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਨਾ ਦੋਨੇ ਜਾਣੇ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਚਿੱਟੇ ਵਾਲੇ ਨਾ ਤਾਂ ਸੁਖਬੀਰ ਨਾ ਮਜੀਠੀਆ, ਜਿਹੜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਿੱਟਾ ਵਿਕਦਾ ਰਿਹਾ, ਵੀ ਉਹ ਲੱਭੇ ਨਹੀਂ ਥਿਉਣੇ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੀ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਪਰ ਉਹ ਤਾਂ ਥਾਪੀਆਂ ਮਾਰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਇੱਥੇ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੂਰਖ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਸਮਾਂ ਟਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਦੁਬਾਰਾ ਆਪਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਮਿਸਰੂਲ ਹੈ ਉਹਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਆਬ ਜਿਹੜਾ ਕਦੇ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਉਹ ਪਾਲੀ ਬੈਠੇ ਹੋ। ਸੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਹੁਣ ਸਭ ਕੁਝ ਸਮਝ ਗਏ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁੱਟ-ਕੁੱਟ ਕੇ, ਰੋਜ਼ ਤਾਂ ਕੁੱਟਦੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਕੁੱਟ-ਕੁੱਟ ਕੇ ਇੰਨੇ ਕੁ ਪੜ੍ਹਾ ਦਿੱਤੇ ਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਣਗੇ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੇ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਆ ਉਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਤੁਸੀਂ ਬੰਦ ਲਿਫਾਫਾ ਰਿਪੋਰਟ ਹਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਖਿਲਾਈ। ਕੋਈ ਇੱਕ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਹੋਵੇ, ਕਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਦੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਨੂੰ ਅਤੁਲ ਨੰਦਾ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਹੋਵੇ ਵੀ ਕੀ ਬਣਿਆ ਉਹਦਾ? ਪੁੱਛਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕਰਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਇਹ ਤਾਂ ਇਕੱਠੇ ਨੇ, ਰਲੇ ਨੇ, ਇਹ ਨੀਲੇ ਚਿੱਟੇ ਰਲ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਲੁੱਟ ਰਹੇ ਆ। ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੋਟਲ ਕਿਵੇਂ ਬਣ ਗਏ? ਵੀ ਨਾਲ ਹੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਬਣ ਗਿਆ, ਕਿਸੇ ਗਰੀਬ ਦਾ ਕੌਲਾ ਨਹੀਂ ਲਿਪਿਆ ਗਿਆ। ਸੋ ਇਹ ਰਲ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਲੁੱਟ ਰਹੇ ਆ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਮੀਡੀਆ ਸਪੇਸ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੂੰ ਕੈਪਚਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖ ਦਰਦ, ਜਿਹੜੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਮੰਗਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਪੱਕਾ ਹੋਣਾ ਮੰਗਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਾਡਾ ਪੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਿਓ, ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਏਰੀਅਰ ਦਿਓ, ਸਾਡੇ ਡੀ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਦਿਓ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਨਾ ਲੱਗਣ ਤੇ ਸਿਰਫ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਲੱਗਣ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਖਬਰਾਂ ਲਵਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਬੇਤੁਕਾ ਐ ਮਤਲਬ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦਾ ਬਿਆਨ ਦਿੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਵਾਲੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਉਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਓ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਤੁਸੀਂ ਕਰੋ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੱਦ। ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਵੀ ਕਹਿਤਾ ਵੀ ਕੁਝ ਮੱਦਾਂ ਗਲਤ ਹੈ,
ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ? ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਕਰਪਸ਼ਨ 'ਚ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਕਰਪਸ਼ਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਹੀ ਕਰਪਸ਼ਨ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ, ਇਹ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ, ਇਹ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਪੇ ਸਕੇਲ ਆ ਸੈਂਟਰ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਅਸੀਂ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੀ ਮਤਲਬ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਭਰਪੂਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪੈਸਾ ਬਚਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਸੂਝਵਾਨਤਾ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਕਿਹੜੀ ਸੂਝਵਾਨ ਦੱਸਦੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਕੋਠੀਆਂ ਪੈ ਜਾਣੀਆਂ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਮਹਿਲ ਬਣ ਜੇ, ਰੋਡਵੇਜ਼ ਦੀਆਂ ਪਲਾਈਆਂ ਨਿਕਲ ਜਾਣ ਤੇ ਆਰਬਿਟ ਸੂਕਦੀ ਜਾਵੇ ਦਿੱਲੀ ਤਾਈਂ। ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਸੂਝਵਾਨਤਾ? 3500 ਰੁਪਇਆ ਆਰਬਿਟ ਦਾ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ NRIਆਂ ਨੂੰ ਲੈਣ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ। ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਸੂਝਵਾਨਤਾ ਬਈ? ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਧਰ ਆਪਣਾ ਜਿਵੇਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਬਣੀ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਜੀ? ਤੁਸੀਂ ਰੇਤੇ ਦੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਵੀ? ਜਿੱਥੋਂ ਕਮਾਈ ਹੋਣੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਸਾਰਾ ਬਾਦਲਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡ ਛੱਡਿਆ ਜਾਂ ਆਪਦੇ ਨਾਲਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵੰਡ ਛੱਡਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਾਫੀਆ ਕਹਿੰਦੇ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ। ਉੱਥੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ? ਇਹ ਸਿਰਫ ਇਹ ਮਾਫੀਆ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਜੀ, ਮਾਫੀਆ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੈਨੇਜਰ ਨੇ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਫਾਈਨਾਂਸ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਡੁੱਲ ਪੈਣਾ ਸੀ। ਇਹ ਡਰਾਮੇਬਾਜ਼ੀਆਂ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਚਾਹ ਨਹੀਂ ਪਿਆਉਂਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਚਾਹ ਪਿਆਓ ਨਾ, ਖੂਨ ਪੀ ਜਾਓ। ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਖੂਨ ਪੀ ਰਹੇ ਆ। ਇਹ ਡਰਾਮੇ ਕਰਦੇ, ਚਾਹ ਨਹੀਂ ਪਿਆਉਂਦੇ ਸੀ ਦਫ਼ਤਰ 'ਚ ਗਿਆ ਨੂੰ। ਇਹ ਡਰਾਮੇਬਾਜ਼ ਨੇ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਡਰਾਮੇਬਾਜ਼ ਆ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ। ਸਾਰੇ ਆਪ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਨਿਗਾਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀ, ਕਦੋਂ ਅਨਾਉਂਸ ਹੋ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਜਲਦੀ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਾਥ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੀ MLA 'ਚ ਵੀ ਬਣੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ MLA ਬਣਾ ਦਿਓ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਿਹਰਾ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ, ਪਰ MLA ਬਣਾਓ ਔਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਦੇਖ ਤਾਂ ਲਓ। ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸੱਥਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੀਲੇ ਚਿੱਟੇ ਦੋਨੇ ਵੇਖ ਲਏ, ਦੋਨਾਂ ਨੇ ਰਲ ਕੇ ਲੁੱਟਿਆ। ਐਤਕੀ ਝਾੜੂ ਵਾਲੇ ਨੂੰ, ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ, ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ, ਜਿਹਨੇ ਸਾਰੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਆ, ਪੂਰੇ ਕੀਤੇ ਸਾਰੇ ਵਾਅਦੇ ਦਿੱਲੀ 'ਚ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦੇਣਾ। ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਮਾੜਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਐਸਾ ਨੇਤਾ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਜਿੰਨੇ ਵਾਅਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਸੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੂਰੇ ਕੀਤੇ, ਤੇ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਗਿਆ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਮੰਗਣੀ, ਜੇ ਮੈਂ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਤਾਂ ਵੋਟ ਪਾਇਓ। ਐਡਾ ਹੌਸਲਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਨੇਤਾ ਜ਼ਰੂਰ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਵੀ ਜਲਦੀ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜੀ ਜਦੋਂ ਵੀ ਲਮਕਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਬਠਿੰਡੇ ਵੀ ਵਿਵਾਦ ਤੇ ਅਰਦਾਸ ਹੋਈ ਸੀ, SSP ਕਿ ਅਸੀਂ ਲਿਖ ਕੇ ਭੇਜਤਾ, ਅਜੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਵੀ ਇਸ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੇ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇਹ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਨੀਲਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਚਿੱਟਿਆਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਸੀਟ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਬੈਠੇ ਆ, ਉਹ ਬੜੀ ਸਾਡੇ ਲਈ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸੀਟ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਮਾਣ ਬਹਾਲ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ ਔਰ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਵੇ ਵੀ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦਿੱਤੇ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ 92 ਲੱਖ ਦੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦਿੱਤੇ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਪੋਸ਼ਾਕ ਸੀ, ਉਹ ਕਿਉਂਕਿ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਦਾ ਮੁੱਢ ਉੱਥੋਂ ਵੱਜਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸੀ ਜਾਂ ਜਿਹਨੇ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਲਏ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਉਹ ਕੇਸ ਜਿਹੜੇ ਬੇਅਦਬੀ ਵਾਲਾ ਕੇਸ, ਪੋਸ਼ਾਕ ਵਾਲਾ ਕੇਸ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤੀ? ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਸੀ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦਵਾਏ ਸੀ? ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ, ਬਾਦਲ ਦਲ ਨੇ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸੌਰੀ ਮੈਂ ਕਹਿ ਗਿਆ, ਬਾਦਲ ਦਲ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਟ ਦਾ ਚਾਰਜ ਲਾ ਕੇ ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਜਥੇਦਾਰ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ? ਤੁਸੀਂ ਖੱਟੜਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਕੀ ਕਹਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਵੀ ਬੇਅਦਬੀ ਚੌਂਕ 'ਚ ਹੋਈ ਹੈ? ਸੋ ਇਹ ਬੇਅਦਬੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇਸ਼ੂ ਹੈ। ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਲੋਕ ਇਹਦੇ ਤੇ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਹਿੰਦੂ ਹੋਣ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋਣ, ਸਿੱਖ ਹੋਣ, ਈਸਾਈ ਹੋਣ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਸਾਰੇ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਣਗੇ ਨਹੀਂ। ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਕੱਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਬਰਗਾੜੀ, ਕੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਤੇ ਫਿਰ ਸਿੱਖ ਤਾਂ ਜਾਣਗੇ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਏਜੰਡਾ ਹੋਰ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਹੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਸਰ, ਬਠਿੰਡਾ 'ਚ ਜਦੋਂ ਵੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਉਦੋਂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਹਰ ਇੱਕ ਏਰੀਆ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਭਰ ਜਾਂਦਾ। ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਸਰ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇਹ ਨਾ ਤਕਲੀਫਾਂ 'ਚੋਂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਦੇ ਔਰ ਇਹ 70 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਨਿਕਲਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਮੀਡੀਆ ਵਾਲੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤੇ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ, 74 ਸਾਲ ਵੀ ਹੁਣ ਤਾਂ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕੀਤੀ, ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤੀ ਸਿਖਾਓ। ਤੁਸੀਂ ਭੁੱਲਿਆ ਨਾ ਕਰੋ। ਆਪਾਂ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਪਾਣੀ ਖੜ ਜਾਂਦਾ ਫਿਰ ਯਾਦ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਆਪਾਂ ਭੁੱਲਿਆ ਨਾ ਕਰੀਏ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਸਾਰੇ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਕਰਾਓ। ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਆਉਂਦਾ, ਕੋਈ ਮੰਤਰੀ ਆਉਂਦਾ, MLA, ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਵੀ ਸਾਡੇ ਆ ਇਸ਼ੂ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਹੱਲ ਕਦੋਂ ਕਰੋਗੇ? ਬਾਰਿਸ਼ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਸ਼ੂ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ 3 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਦੀ ਤਿਆਰੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਰੇਤਾ ਖਾਣ ਵਾਸਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਥੋੜੀ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਪਲਾਨਿੰਗ ਵਾਸਤੇ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਇਹ ਪਲਾਨਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ, ਇਹ ਸਿਰਫ ਅਗਲੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਪਲਾਨਿੰਗ ਕਰਦੀਆਂ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰਕੇ,
ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਤਾ ਕੇ ਫਿਰ ਉਹ ਦੂਜੀ ਜਿਹੜੀ ਰਾਜ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪਾਰਟੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਮਾੜਾ ਕਹਾ ਕੇ ਦੂਜੀ ਪਾਰਟੀ ਆ ਜੇ, ਫਿਰ ਇਹ ਸਰਕਲ ਚੱਲਦਾ, ਉੱਤਰ ਕਾਟੋ ਮੈਂ ਚੜਾਂ। ਹਾਂ, ਉਹ ਸਿਸਟਮ ਆਮ ਆਦਮੀ ਚੱਲਦਾ। ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਚੋਣਾਂ 'ਚ, ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ 'ਚ, ਤਾਂ ਇਹ ਬਠਿੰਡੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਮਾਡਲ ਵੇਖਿਆ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਜਾ ਕੇ, ਅਸੀਂ ਮਾਡਲ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿਖਾਤਾ, ਉਹ ਜਾਂ ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇਵਾਂਗੇ ਔਰ ਟਰਾਂਸਪੇਰੈਂਟ ਹੋਊਗਾ। ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਜੇ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਲੱਗਦਾ ਤਾਂ ਲੱਖ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਧਰ ਜਾਂਦਾ। ਅਸੀਂ ਟਰਾਂਸਪੇਰੈਂਸੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ ਔਰ ਬਠਿੰਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੂੰਦ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਇੱਕ ਤੁਪਕਾ ਵੀ ਪਾਣੀ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਸੇਗਾ ਨਹੀਂ ਫਾਲਤੂ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ